Hello, welcome back student in our online lecture series on your semester 1 paper number B101 of botany, which is entitled as cryptogamic botany. In previous lecture we talk about your syllabus of paper B101 cryptogamic botany. We detailedly discuss about unit number 1 syllabus, which is entitled as Introduction or Introductory Part of Botany, and example of algae, two examples of algae. In today's lecture, we are going to start our unit number 1 with a subunit of unit 1.1. So we are starting our unit number 1.1. So first is scope and objective of the book. In first lecture of introductory botany taken by Mr. Kuldeep Makwana sir, he already told you or talked with you about scope of botany, where you can get job or what you can do after your BSc botany. So I think you are very clear about the scope of the botany. If you didn't see that lecture of Kuldeep sir, please go to the link. I will put up the link of that video in description box. So today we are starting our lecture with introduction of the botany. For introducing any subject or introducing any topic, we are starting the topic with definition. કોઈ પણ સબ્જેક્ટ ભણતા પહેલા અથવા તો કોઈ પણ ટોપિક ને ભણતા પહેલા એ ટોપિકની ડેફિનેશન શું છે, એ ડેફિનેશન તમને કહેશે કે ટોપિકની અંદર તમે શું ભણશો. તો અહીંયા botany, why we study botany, some question arise in our mind, some type of question like that: what is botany, why we study botany, where it applies, what it does, what it did in past, and what it will be do in future generations. So first, what is botany? It is a definition of botany. It is the scientific study of plant life. Again, second question arise in our mind: what is scientific study of plant life? અહીંયા definition છે botany ની, simple one liner definition, exam માં પૂછાઈ શકે. Most important, what is botany? Botany is scientific study of plant life. કોઈ પણ plant છે, તમારી આજુબાજુ તમે જેટલા પણ plant જોવો છો, જો એની scientific study કરવામાં આવે તો એને આપણે botany તરીકે ઓળખીશું. તો હવે એની જે સાયન્ટિફિક સ્ટડી છે એની અંદર શું ઇન્ક્લુડ થશે? તો કોઈ પણ પ્લાન્ટને ભણતી વખતે ઇન બોટની, પર્ટિક્યુલરલી ઇન બોટની, જો કોઈ પણ પ્લાન્ટને તમે ભણો છો, એવું કહે છો કે તમે એની સાયન્ટિફિક સ્ટડી કરો છો, તો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ કોઈ પણ પ્લાન્ટ જોવો છો તો તમે સૌથી પહેલું જે ઓબ્ઝર્વેશન કરો છો એ શું છે? ઇટ ઇઝ એન એક્સટર્નલ મોર્ફોલોજી ઓફ પ્લાન્ટ. કોઈ પણ પ્લાન્ટને જ્યારે આપણે બહારથી જોઈએ છે ત્યારે આપણે સૌથી પહેલા શું જોશું? It is an external morphology of any plant. હવે external morphology ની અંદર શું આવશે? Remember, we are talking about scientific study. સૌથી પહેલો પાર્ટ છે it is external features, external morphology. External morphology એટલે બાહ્યકાર વિદ્યા. જે તમે 11th 12th સાયન્સમાં ભણી ગયા છો કે બાહ્યકાર વિદ્યા. કોઈ પણ પ્લાન્ટ છે એ બહારથી કેવો દેખાશે? એનું સ્ટેમ છે, એના લીફ છે,
એના ફ્રૂટ છે, એના ફ્લાવર છે, એની લીફની જે માર્જિન્સ છે, આ બધી જ વસ્તુને આપણે શું કહીશું? એક્સટર્નલ મોર્ફોલોજી ઓફ એની પ્લાન્ટ. ફર્સ્ટ થઈ ગઈ વાત એક્સટર્નલ મોર્ફોલોજીની. સેકન્ડ આવશે, હવે જો એને આપણે વધારે ડીપલી સ્ટડી કરવું છે તો એની ઇન્ટરનલ મોર્ફોલોજી. એની અંદર સેલ કેવા છે, એની અંદર ટિશ્યુ કેવા છે, એની અંદર ઓર્ગન સિસ્ટમ કેવી છે, આ બધી જ વસ્તુ એની શું છે? ઇન્ટરનલ સ્ટડી. તો when we are study scientifically a botany, we are studying external as well as internal structure of any plant life. Every aspect which is including in external and internal structure of plant, when we study that internal and external structures, then we call as that scientific study call as botany. જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ પ્લાન્ટના એક્સટર્નલ અથવા તો ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર, એ એક્સટર્નલ અને ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર સાથે જોડાયેલા તમામ પેરામીટર્સને સ્ટડી કરીશું, ત્યારે જે સાયન્ટિફિક સ્ટડી થશે, હોલ સાયન્ટિફિક સ્ટડી થશે, એને આપણે કમ્બાઇન્ડલી શું કહેશું? બોટની. ક્લિયર? આઈ થિંક you are clear with this. Botany is scientific study of plant life. Otherwise, we can say that in other terminology, definition will be like that. Botany is a branch of biology which include various aspects of plant. Please don't write this kind of definition in exam. If you write this kind of the definition in exam, please mention which kind of aspects you are studying in the botany. What I'm saying? Definition is botany is a branch of biological science. Otherwise, botany is a branch of biology which deals with various aspects of plant. Here, what is various aspects? Similarly, external and internal characteristics of any plant, it is the various aspects of plant. So, what we study the two different definition. First is simple and sweet. Botany is scientific study of plant life. Another definition, botany is the branch of biological science which deals with various aspects of plant. Into a bracket, into a comma, various aspect is internal and external features related study of plant. Okay. As a branch of biology, next, as a branch of biology is sometimes referred to as plant science or plant biology. As a એને આપણે શું કહીશું? એને શેનો પાર્ટ છે? એ બાયોલોજીનો બ્રોડર પાર્ટ છે. તો એને આપણે સમટાઈમ્સ referred to as a plant science or plant biology. આ બધી જ વસ્તુ શું છે? એક છે. Plant science or plant biology. Botany covers wide range of scientific discipline. Botany છે ખાલી એક જ ડિસિપ્લિન થી સ્ટડી કરી શકાશે નહીં. બોટનીની અંદર પણ ઘણી બધી સબ ડિસિપ્લિન છે. કે સબ ડિસિપ્લિન વિશે જ્યારે ભણશું ત્યારે જ આપણે બોટનીનો હોલસમ જે સ્ટડી છે કમ્પ્લીટ કરી શકું. એ પણ આપણે એના સાયન્ટિફિક સ્ટડીની અંદર ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ. The study related to structure, first હશે એનું structure, second છે એનો growth, third છે reproduction, metabolism, development and disease. અહીંયા આની અંદર પ્લાન્ટ વિશેના બધા જ પેરામીટર ઇન્ક્લુડેડ છે. સ્ટ્રક્ચર, ગ્રોથ, reproduction, metabolism, development and disease of plant. First, plant કઈ રીતે બનેલું છે એ including in structure. એની અંદર એની anatomy, it means એની જે અંદરનું જે સ્ટ્રક્ચર છે, જે શેનું બનેલું હશે? સેલનું બનેલું હશે, ટિશ્યુનું બનેલું હશે, ઓર્ગનનું બનેલું હશે અથવા તો ઓર્ગન સિસ્ટમનું બનેલું હશે. તો એ શું છે? ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ પ્લાન્ટ. સેકન્ડ શું છે? એક્સટર્નલ સ્ટ્રક્ચર. આ બંને ભેગા થઈને શું બનાવશે? કોઈ પણ પ્લાન્ટનું સ્ટ્રક્ચર. સેકન્ડ વન શું છે? ગ્રોથ. પ્લાન્ટ કઈ રીતે એનો ગ્રોથ કરશે. થર્ડ છે રિપ્રોડક્શન. પ્લાન્ટની અંદર રિપ્રોડક્શન.
પ્લાન્ટ પોતાના જેવો જ બીજો પ્લાન્ટ કેવી રીતે બનાવશે, રિપ્રોડક્શન કઈ રીતે થશે. તમે ઓલરેડી ભણી ગયા છો રિપ્રોડક્શનના ઘણા બધા ટાઈપ. મેટાબોલિઝમ, પ્લાન્ટની જે પણ ચયાપચય, મેટાબોલિઝમ. એનાબોલિઝમ પ્લસ કેટાબોલિઝમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેટાબોલિઝમ. એની અંદર એનાબોલિઝમ ચય પ્લસ એનાબોલિઝમ પચય. એનાબોલિઝમ એન્ડ મેટાબોલિઝમની જે પ્રોસેસ, કેટાબોલિઝમની જે પ્રોસેસ છે એ ભેગા થઈને ડિસાઈડ કરશે કે એની અંદર મેટાબોલિઝમ કેવા ટાઈપનું થાય છે. થર્ડ, ડેવલપમેન્ટ, પ્લાન્ટનું ડેવલપમેન્ટ કઈ રીતે થાય છે. અને લાસ્ટ વર્ડ ઇઝ ડિસીઝ ઓફ પ્લાન્ટ, પ્લાન્ટની અંદર કેવા ટાઈપના ડિસીઝ જોવા મળે છે. આ બધા જ ભેગા થઈને અલગ અલગ ડિસિપ્લિન બનાવશે. આ બધી ડિસિપ્લિનને એક સાથે જ્યારે સ્ટડી કરવામાં આવશે તો કોઈ પણ પ્લાન્ટના બધા જ કેરેક્ટરને આપણે ઇન્ક્લુડ કરી શકીશું અને એને જ આપણે અલ્ટિમેટલી wholly study of plant કહી શકીશું. Clear? Next, we are seeing that scope and importance of what. શું સ્કોપ છે અને શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અહીંયા સેકન્ડ ક્વેશ્ચન અરાઇઝ થાય છે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું હતો આપણે ફર્સ્ટ સ્લાઇડમાં, વોટ ઇઝ બોટની. બોટની શું છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ, scope and importance of botany. શું ક્વેશ્ચન અરાઇઝ થશે, why we are going to study a botany. આપણે બોટની શું કરવા ભણી રહ્યા છીએ અથવા તો શું કરવા ભણવું જોઈએ, એના ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે અને એના સ્કોપ શું છે. આ એનો આન્સર છે. તો આપણે જોઈએ એના સ્કોપ અને ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. એઝ વિથ અધર લાઈફ ફોર્મ ઇન બાયોલોજી, જે બીજા લાઈફ ફોર્મ છે બાયોલોજીમાં, પ્લાન્ટ લાઈફ કેન બી સ્ટડી ફ્રોમ ડિફરન્ટ પર્સપેક્ટિવ. પ્લાન્ટ લાઈફ છે, જેટલા પણ બાયોલોજીની અંદર જેટલા પણ અલગ અલગ લાઈફ ફોર્મ છે, એ એનિમલ હશે, એ પ્લાન્ટ હશે, એ હ્યુમન હશે, અલગ અલગ લાઈફ ફોર્મ છે આપણે ઓલરેડી જાણીએ છીએ. એમાંથી જે પ્લાન્ટ છે ઇટ કેન બી સ્ટડી ડિફરન્ટ પર્સપેક્ટિવ, અને આપણે જુદી રીતે ભણી શકીએ. મોડર્ન એડવાન્સ બાયોલોજીની અંદર અથવા તો એડવાન્સ બોટનીની અંદર આપણે એને જુદી રીતે ભણી શકીએ કે કઈ કઈ છે, મોલેક્યુલર, જીનેટિકલ, બાયોકેમિકલ લેવલ. કોઈ પણ પ્લાન્ટને આપણે અલગ રીતે અલગ પર્સપેક્ટિવથી ભણી શકીએ. એ પર્સપેક્ટિવ શું હોઈ શકે, પહેલું છે મોલેક્યુલર. તો મોલેક્યુલર ટર્મિનોલોજી તમારા માટે નવી છે. અધરવાઇઝ જો તમે 11th-12thમાં એ ભણી ગયા છો, ઇફ યુ સી ધેટ ટર્મ ઇન બ્રેકેટની અંદર તમારી ઇંગ્લિશ ટર્મિનોલોજી બુકની અંદર આપેલી હતી. તો મોલેક્યુલર મીન્સ રિલેટેડ ટુ ડીએનએ, આરએનએ, પ્રોટીન એટેક્સ્ટ્રા, જે એ ટાઈપના મોલેક્યુલ્સ છે એના વિશે જ્યારે ભણવામાં આવે, પ્લાન્ટની અંદર કયા ટાઈપનું ડીએનએ છે, કયા ટાઈપનું આરએનએ છે, કયા ટાઈપના પ્રોટીન બને છે, આ બધી જ વસ્તુ છે એ મોલેક્યુલર સ્ટડીની અંદર રાખવામાં આવશે. નેક્સ્ટ, જીનેટિક. આ જે ડીએનએ છે એ કોઈ પણ કેરેક્ટર કઈ રીતે બનાવશે, એ કેરેક્ટર કેવી રીતે એના બાહ્ય કેરેક્ટરમાં કન્વર્ટ થશે, એ બધી સ્ટડી છે જીનેટિક. એન્ડ બાયોકેમિકલ લેવલ સ્ટડી. બાયોકેમિકલ લેવલ સ્ટડીની અંદર કોઈ પણ પ્લાન્ટ છે એની અંદર કેવા ટાઈપના એન્ઝાઇમ્સ છે, કેવા ટાઈપના મોલેક્યુલ્સ છે, કેમિકલ મોલેક્યુલ્સ કેવા ટાઈપના છે, કેમિકલ પ્રોસેસીસ કેવી રીતે થાય છે, એ બધી જ વસ્તુ બાયોકેમિકલ સ્ટડીની અંદર ઇન્ક્લુડ થશે. હવે આ મોલેક્યુલર, જીનેટિકલ અને બાયોકેમિકલ લેવલની સ્ટડીની વાત કરી. કોઈ પણ પ્લાન્ટને ભણવા માટે આ ત્રણ અલગ અલગ પર્સપેક્ટિવની જરૂર પડે, મોલેક્યુલર, જીનેટિકલ, બાયોકેમિકલ લેવલ. આ બધા જ જે ત્રણ પર્સપેક્ટિવ છે એ અલગ અલગ ઓર્ગેનાઇઝેશન લેવલ, અલગ અલગ પ્લાન્ટના અલગ અલગ લેવલ પર ભણી શકાય. એ કાં તો આ મોલેક્યુલર, જીનેટિક અથવા તો બાયોકેમિકલ લેવલ છે એના ઓર્ગેનાલ કે જેના અંગો છે એ લેવલ પર ભણી શકીએ. કોઈ એક સિંગલ સેલના લેવલ પર ભણી શકીએ, ટિશ્યુ, ઓર્ગન અથવા તો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પ્લાન્ટ, અથવા તો એક કરતા વધારે પ્લાન્ટ પોપ્યુલેશન અથવા તો એક કરતા વધારે પ્લાન્ટ પોપ્યુલેશન ભેગા થઈને પ્લાન્ટની કોમ્યુનિટી સુધી આપણે આ મોલેક્યુલર, જીનેટિક અને બાયોકેમિકલ પેરામીટર્સને સ્ટડી કરી શકશું. At each level of this levels, a botanist might concern with classification. આ બધા જ લેવલ અને આ બધા જ પેરામીટરથી કોઈ પણ બોટનિસ્ટ છે, જે પણ વ્યક્તિ કે જે બોટનીનું સ્ટડી કરે છે, અને આપણે બોટનિસ્ટ કહીએ છીએ, તો બોટનિસ્ટ છે આ બધા જ લેવલ પર કઈ કઈ વસ્તુનો અલ્ટિમેટ સ્ટડી કરશે, ક્લાસિફિકેશન, સેકન્ડ સ્ટ્રક્ચર
ઓર થર્ડ ફંક્શન. ક્લાસિફિકેશન ની અંદરથી એને શું મળશે? ટેક્સોનોમી. સ્ટ્રક્ચર ની અંદરથી એનાટોમી અને ફંક્શન ની અંદરથી ફિઝિયોલોજી ઓફ પ્લાન્ટ લાઈફ. આ થોડું તમને બાઉન્સ જશે પણ બહુ સિમ્પલ છે. ફરીથી સાંભળશો, નહીં સમજાય તો ફરીથી નેક્સ્ટ વિડીયો બનાવીને તમને ભણાવીશ, પણ થોડું નવું છે તો સમજતા થોડી વાર લાગશે. At each level of this organization, botanists might be concerned with. કોઈ પણ બોટનિસ્ટ છે, કોઈ પણ એક વ્યક્તિ છે કે જે પ્લાન્ટ વિશે સ્ટડી કરે છે, જ્યારે સ્ટડી કરશે ત્યારે કયા કયા પર્સપેક્ટિવ માઇન્ડમાં રાખશે? કોઈ પણ પ્લાન્ટ છે, તમારી પાસે 4 અલગ અલગ પ્લાન્ટ છે, જો એનું તમે સ્ટડી કરો છો, હવે 4 અલગ અલગ પ્લાન્ટ છે, એ 4 અલગ અલગ પ્લાન્ટની અંદર સ્ટડી કરતી વખતે તમારે બધા એકબીજાથી અલગ છે, એકબીજાથી સિમિલર છે, એ જાણવા માટે તમે કયા કયા પેરામીટર્સ ધ્યાનમાં રાખશો? અત્યાર સુધી આપણને સિમ્પલ વસ્તુ ખબર હતી કે પ્લાન્ટ છે એને અલગ અલગ છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે એના લીફ કેવા છે, એના સ્ટેમ કેવા હશે, એ બધી વસ્તુ આપણે સ્ટડી કરતા હતા. હવે ઇફ વી વોન્ટ ટુ સ્ટડી એઝ અ સાયન્ટિફિક વે, તો અહીંયા એના મોલેક્યુલર, જીનેટિકલ અને બાયોકેમિકલ લેવલ સુધી આપણે એનું સ્ટડી કરવું પડશે. જ્યારે આપણે કોઈ પણ અહીંયા આપણે 4 અલગ અલગ, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે 4 અલગ અલગ પ્લાન્ટના સેમ્પલ છે તમારી પાસે, આ સેમ્પલનું જ્યારે સ્ટડી કરવું છે સાયન્ટિફિક સ્ટડી, તો તમે કયા પેરામીટર હવે માઇન્ડમાં રાખશો કે આ 4 પ્લાન્ટનું મોલેક્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશન કેવું છે? ઇટ મીન્સ કે આ 4 પ્લાન્ટની અંદર ડીએનએ કેવું છે, ઓકે, એની અંદર જીનેટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન કેવું છે, 4 પ્લાન્ટની અંદર જીનેટિક સ્ટ્રક્ચર અથવા તો એના જીન કેવા છે. થર્ડ, આ 4 પ્લાન્ટની અંદર બાયોકેમિકલ લેવલ કેવા છે, આના અંદર પ્રોટીન કેવા છે, લિપિડ કેવા છે, એન્ઝાઇમ કેવા છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે, લિપિડ પ્રોડ્યુસ કરે છે, બધી જ વસ્તુ કઈ રીતે કામ કરે છે, તો એ બાયોકેમિકલ લેવલમાં આવશે. તો આ બધા જ પેરામીટર્સ આ 4 પ્લાન્ટમાં સ્ટડી કર્યા પછી આપણે શું કન્ક્લુઝનમાં, આપણે શું નિર્ણય પર પહોંચશું કે એની અંદર ક્લાસિફિકેશન કેવું છે, એની અંદર સ્ટ્રક્ચર કેવું છે અને એનું ફંક્શન કેવું છે. હિસ્ટોરિકલી બોટની કવર ઓલ ધ ઓર્ગેનિઝમ that were not considered to be animal. વર્ષો પહેલા જ્યારે બોટનીનો અભ્યાસ કરવામાં આવતો હતો ત્યારે એવા એવા ઓર્ગેનિઝમનું પણ સ્ટડી કરવામાં આવતું હતું કે જે પ્લાન્ટ નથી, નોટ કન્સિડર ટુ બી, એ પ્લાન્ટ પણ નથી અને એનિમલ પણ નથી, પણ એને શું કહીશું આપણે? સમ ઓફ ધીસ આર પ્લાન્ટ લાઇક ઓર્ગેનિઝમ. એ પ્લાન્ટના પણ કેરેક્ટર છે એની પાસે અને એનિમલના પણ કેરેક્ટર છે. ધીસ ઓર્ગેનિઝમ ઇન્ક્લુડ ફંજાઈ, ફૂગ, સ્ટડીડ ઇન માઇકોલોજી. જે પણ બ્રાન્ચ, બાયોલોજીની જે પણ બ્રાન્ચમાં ફંજાઈ અથવા તો ફૂગ વિશે સ્ટડી કરવામાં આવશે અને આપણે શું કહીશું? માઇકોલોજી. શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં પૂછાઈ શકે. બેક્ટેરિયા એન્ડ વાયરસ શેની અંદર સ્ટડી કરી શકીશું આપણે? એને સ્ટડીડ ઇન માઇક્રોબાયોલોજી. જે બ્રાન્ચમાં આલ્ગી સ્ટડી થશે એને ફાઇકોલોજી કહેવામાં આવશે. તો હિસ્ટોરિકલી ભૂતકાળમાં પ્લાન્ટ લાઇક ઓર્ગેનિઝમ કે જેને આપણે એનિમલ પણ નતા કહેતા અને એને કહેતા હતા પ્લાન્ટ લાઇક ઓર્ગેનિઝમ, એવા કયા હતા? ફંજાઈ, બેક્ટેરિયા, વાયરસ અને આલ્ગી. આનો પણ આપણે બોટનીની અંદર સમાવેશ કરતા હતા. મોસ્ટ આલ્ગી, ફંજાઈ એન્ડ માઇક્રોબ્સ આર નો લોંગર કન્સિડર્ડ ટુ બી ઇન અ પ્લાન્ટ કિંગડમ. હવે જ્યારથી વિટેકરનું ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમ બોટનિસ્ટ કન્સિડર કરે છે ત્યારથી આલ્ગી, ફંજાઈ, માઇક્રોબ્સ એ પ્લાન્ટ કિંગડમના પાર્ટ નથી. પણ however addition is still, attention is still given to them by botanist. જ્યારે આપણે આપણા સિલેબસનું સ્ટાર્ટ કરશું, આપણે શું કીધું? આલ્ગી છે એ પ્લાન્ટ કિંગડમનો પાર્ટ નથી, એ બોટનીનો મેજર પાર્ટ નથી, પણ બોટની ભણતા પહેલા અથવા તો કોઈ પણ પ્લાન્ટ ભણતા પહેલા આપણે એના જે આલ્ગી અથવા તો ફંજાઈ છે એના બેઝિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, એના બેઝિક એક્ઝામ્પલ્સ ભણવા જરૂરી છે, એના પર અટેન્શન આપવું જરૂરી છે. તો બેક્ટેરિયા, ફંજાઈ એન્ડ આલ્ગી આર યુઝ્યુઅલી કવર ઇટ ઇન્ટ્રોડક્ટરી બોટની કોર્સ. જ્યારે પણ કોઈ પણ બોટનીનો ઇન્ટ્રોડક્ટરી કોર્સ ભણવો હોય ત્યારે આપણે બેક્ટેરિયા, ફંજાઈ, આલ્ગી વિશે સ્ટડી કરવું પડશે, તો જ તમને હાયર પ્લાન્ટ
વિશે સમજ પડશે. The study of plant is important for number of reasons. હવે આપણે આપણા મેઇન પોઈન્ટ પર આવીએ. આની પહેલા આપણે પ્લાન્ટથી પહેલાના જ્યારે પૃથ્વીની જે પૃથ્વી પર જીવ સૃષ્ટિની શરૂઆત થઈ ત્યારે ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી પ્લાન્ટની અંદર ઉત્ક્રાંતિ એટલે કે ઇવોલ્યુશન કઈ રીતે આવે ઇવોલ્યુશન છે એવું કહેવાય છે કે સૌથી પહેલા બ્લુ ગ્રીન આલ્ગીથી જે ઇવોલ્યુશન છે ઉત્ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ હતી એ આલ્ગીનો ટાઈપ છે બ્લુ ગ્રીન આલ્ગી. ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીના આપણા બધા જ પ્લાન્ટ છે આપણે જે જોઈએ છે સરાઉન્ડિંગમાં એ બધા જ પ્લાન્ટ છે એ એના એન્સેન્ટ્રલ એ બ્લુ ગ્રીન આલ્ગી છે. તો હવે ત્યાર સુધી આપણે જોયું. હવે જોઈએ પ્લાન્ટનો સ્ટડી કરવો શું કરવા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. there are number of reasons to study a plant. ઘણા બધા રીઝન છે. એમાંથી ઘણા બધા રીઝન આપણે અત્યાર સુધીમાં જાણીએ છીએ સમજીએ છીએ પણ એના સિવાય પણ બોટનીને ભણવાના અથવા તો પ્લાન્ટને ભણવાના રીઝન્સ છે જેના માટે આપણે બોટની ભણવું જરૂરી છે. Plants are the fundamental. First reason શું છે? Plants are the fundamental part of life on the earth. એવું વિચારો કે એક દિવસ તમે ઉઠો અને તમારી આજુબાજુના એન્વાયરમેન્ટમાંથી પ્લાન્ટ ગાયબ થઈ જાય. શું થશે? જસ્ટ ઇમેજિન ધેટ પિક્ચર ઇન યોર માઇન્ડ. જો તમારી આજુબાજુના એન્વાયરમેન્ટમાંથી પ્લાન્ટ ગાયબ થઈ જશે, લાઈફ ઇઝ નોટ ધેટ ઇઝી. Otherwise, I say it is not possible. તો શું છે? પ્લાન્ટ આર ફંડામેન્ટલ પાર્ટ. એના વગર જીવ સૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ હોઈ જ ના શકે. કેમ ના હોઈ શકે? એનું રીઝન નેક્સ્ટ લાઈનમાં છે. they generate oxygen. very important gas for survival of any human being, survival of many animals, survival of many organisms on earth. પ્લાન્ટ ફંડામેન્ટલ છે કેમ કે તે શું પ્રોડ્યુસ કરે છે? ઓક્સિજન. પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે જીવવા માટેની? ઓક્સિજન જોઈએ. કોરોનાની જે પણ પેન્ડેમિક છે એમાં આપણે બહુ બધી વાર રિપીટેડલી સાંભળેલું છે ઓક્સિજન ડેફિશિયન્સી ઇન બોડી. શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયાની અંદર તકલીફ થાય, ઓક્સિજન ડેફિશિયન્સી જોવા મળે, એ COVID-19 અથવા તો કોરોનાનું એક સિમ્ટમ. જો ઓક્સિજન ના મળે તો સર્વાઈવલ પોસિબલ નથી. તો એ ઓક્સિજનનો મેજર સોર્સ છે શું છે? પ્લાન્ટ. નેક્સ્ટ, હવે સર્વાઈવલ તો ખતમ થઈ ગયું. નેક્સ્ટ એ સર્વાઈવલનું મેઇન વસ્તુ ખતમ થઈ ગઈ. હવે નેક્સ્ટ વસ્તુ શું હોઈ શકે? તમારી પાસે ઓક્સિજન ઇનફ છે પણ ખાવા નહીં મળે તો જીવવું પોસિબલ નથી. તો નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ ફૂડ. ઓક્સિજન પછી ફૂડ. આ ફૂડ પણ કોણ આપશે? પ્લાન્ટ આપશે. એ તમે ઘણા એની અંદર તમે ક્વેશ્ચન કરી શકો કે નોન વેજીટેરિયન માણસ છે તો એને ફૂડ માટે પ્લાન્ટ પર ડિપેન્ડ ના રહેવું પડે, પણ અલ્ટિમેટલી એ નોન વેજીટેરિયન માણસ પણ ડિપેન્ડન્ટ ઓન પ્લાન્ટ્સ ફોર ધેર ફૂડ રિક્વાયરમેન્ટ્સ. એ કઈ રીતે છે આપણે જોશું. ઓક્સિજન, નેક્સ્ટ ફૂડ, થર્ડ ફૂડ પણ છે, પેટ ભરેલું છે, શ્વાસ ચાલે છે. નેક્સ્ટ એની જરૂર છે કપડાની. તો એ ફાઈબર ઇન ફોર્મ ઓફ કોટન કોણ આપશે? પ્લાન્ટ. લાઈફની બેઝિક રોટી, કપડા, મકાન આ બધી જ વસ્તુ કોણ આપી શકે? પ્લાન્ટ આપી શકે. એટલા માટે બોટની ભણવું જરૂરી છે. એના સ્કોપ્સ અને ઇમ્પોર્ટન્સ છે બોટની. ફાઈબર, શ્વાસ ચાલે છે, પેટ ભરેલું છે, નવા કપડા પહેરેલા છે, હવે ગાડીમાં બેસીને ફરવું છે. શું જોશે? ફ્યુઅલ. ગાડી ચાલશે કેમ? વિથઆઉટ ફ્યુઅલ પોસિબલ નથી. ઇલેક્ટ્રિકલ ચાર્જિંગ ઓપ્શન છે અત્યારે, પણ ઇલેક્ટ્રિકલ ચાર્જિંગ ઓપ્શન પણ શેનાથી ચાલશે? અલ્ટિમેટલી ઇલેક્ટ્રિસિટી શેનાથી પ્રોડ્યુસ થાય છે? સમ કાઇન્ડ ઓફ ફ્યુઅલ આર યુઝ ટુ પ્રોડ્યુસ ઇલેક્ટ્રિક, not volt but some kind of fuel is used for electricity production. Okay, તો પેટ, શ્વાસ ચાલે છે પરફેક્ટલી, પેટમાં ખાવાનું છે, નવા કપડા પહેરેલા છે, ગાડી ચલાવવા માટે શેની જરૂર પડશે? ફ્યુઅલ. આ ફ્યુઅલ માંથી ઘણો બધો પોર્શન છે એ પ્લાન્ટ આપણને આપે છે.
બધો પોર્શન નહીં પણ ઘણો બધો પોર્શન. અને એક રીતે જોવા જઈએ તો બધો પોર્શન, કેમ કે વર્ષો સુધી કોઈ પણ પ્લાન્ટ, એનિમલ અથવા તો that organic matters છે એ જમીનની સપાટીની અંદર સડશે અને ઇટ કન્વર્ટ ઇનટુ ધ ફ્યુઅલ. ત્યારે જે ફ્યુઅલમાં બનશે, કન્વર્ટ થશે. હવે ખાઈ પી, નવા કપડાં પહેરી ફરી આવ્યા, માંદા પડશો તો મેડિસિનની જરૂર છે. મેડિસિનની અંદર ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી કોઈ પણ દવા, આયુર્વેદિક ને છોડી દો, બીજી કોઈ પણ દવા, એલોપેથિક દવાની અંદર જેટલી દવા છે એના કન્ટેન્ટ્સની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ એક તો મોલિક્યુલ હશે બધી જ દવાની અંદર કે જે મોલિક્યુલ પ્લાન્ટ બેઝ હશે. ત્યારે પણ તમને મેડિસિનના ફોર્મમાં પણ તમારે પ્લાન્ટની જરૂર પડશે. that allow higher life form to exist. આ બધી જ વસ્તુ જો પોસિબલ હશે તો જ હાયર લાઈફ ફોર્મ, ઇટ મીન્સ કે હ્યુમન બીંગ્સ નું એક્ઝિસ્ટન્સ પોસિબલ છે, એના વગર એક્ઝિસ્ટન્સ પોસિબલ નથી. જો એવી બ્રાન્ચ કે જેની અંદર આ બધી જ સર્વાઇવલ કેપેસિટી વિશે તમે ભણી શકો છો, તો એ બ્રાન્ચ જે બોટની છે એને ભણવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ આપણે અહીંયા જોયું. Plant also absorb, very important thing is plant also absorb carbon dioxide, that is significant greenhouse gas through photosynthesis ની મદદથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લેશે કે જે સિગ્નિફિકન્ટ ગ્રીનહાઉસ ગેસ છે. ઇટ મીન્સ કે આપણે કહી શકીએ કે પ્લાન્ટ એવો દેવતા છે કે જે આપણને બધું જ આપે છે અને આપણે જે નથી જોતું એ બધું જ પોતે લઈ લે છે. ઓકે, is a lighter note now. હવે ઘણા પોઈન્ટ સમજી લઈએ. ગુડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ પ્લાન્ટ ઇઝ ક્યુરિકલ ટુ ફ્યુચર ઓફ હ્યુમન સોસાયટી. જો અત્યારે આપણે પ્લાન્ટ વિશે વ્યવસ્થિત નહીં સમજીએ તો થોડા ટાઈમ પછી આપણી જે નેક્સ્ટ જનરેશન છે અથવા તો હ્યુમન સોસાયટી છે એની અંદર ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ થઈ શકે. ફર્સ્ટ છે, પ્લાન્ટ શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? ફીડ ધ વર્લ્ડ. કે દુનિયાને ખવડાવે છે કોણ છે? ફીડ ધ વર્લ્ડ, પ્લાન્ટ. Understand the fundamental life processes. Fundamental life processes means કોઈ પણ સેલ છે, સેલ વિશે જાણો છો તમે? સેલ શું છે? સ્ટ્રક્ચરલ એન્ડ ફંક્શનલ યુનિટ ઓફ લાઈફ. કોઈ પણ લાઈફ અથવા તો કોઈ પણ ઓર્ગેનિઝમ બનવા માટે જવાબદાર બે વસ્તુ હોઈ શકે, એનું સ્ટ્રક્ચર અને એનું ફંક્શન. આ બંને માટે જવાબદાર એક જ વસ્તુ છે, એ છે સેલ. તો એ સેલ કઈ રીતે કામ કરે છે? સેલમાંથી બનેલા ટિશ્યુ કઈ રીતે કામ કરે છે? ટિશ્યુમાંથી બનેલા ઓર્ગન કઈ રીતે કામ કરે છે? આ બધી જ જો પ્રોસેસ ઇઝીલી સમજવી છે તો એ આપણે પ્લાન્ટની અંદર સમજી શકીએ છીએ. અને એમાંથી સમજી શકીએ તો હાયર ફોર્મ ઓફ લાઈફ કે જે એનિમલ અથવા તો હ્યુમન્સ છે એની અંદર પણ આપણે એ સમજી શકીએ. યુટિલાઇઝ મેડિસિન એન્ડ મટીરિયલ્સ. અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જીસ. આપણે મેડિસિન અને મટીરિયલ કેટલા બધા યુઝફુલ પ્રોડક્ટ્સ છે જે આપણે પ્લાન્ટની અંદરથી મેળવીએ છીએ, અથવા તો ઘણી બધી દવા છે જે આપણે પ્લાન્ટની અંદરથી મેળવીએ છીએ. કે આ રોગ માટે આ દવા અથવા તો આ જે દવા છે એ આ વનસ્પતિમાંથી મળે છે. એવું ક્યારે ખબર પડશે? જ્યારે આપણે પ્લાન્ટ વિશે ભણીશું ત્યારે આપણને ખબર પડશે. એમને તો ખબર નહીં પડે આ પ્લાન્ટમાંથી આ રોગની દવા મળી શકે. અત્યારે આપણને નથી ખબર કે કોઈ એવું ઝાડ આપણી આજુબાજુ છે જે કોરોનાની દવા હોઈ શકે છે, એવું નથી કહેતું. પણ એ મેડિસિન છે, એ મેડિસિન યુઝફુલ છે કે નહીં એના માટે એ પ્લાન્ટ એ મેડિસિન માટે યુઝફુલ છે કે નહીં એ આપણે બોટની ભણીશું તો આપણને પ્લાન્ટ વિશે સ્ટડી કરીશું તો આપણને ખબર પડશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જ. જે આજુબાજુનું એન્વાયરમેન્ટ છે દિવસે દિવસે બદલાતું જાય છે, એ એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જ વિશે પણ સ્ટડી કરવા માટે આપણે બોટની ભણવું જરૂરી છે. કેમ કે જે પ્લાન્ટ છે એ અર્લી ઇન્ડિકેટર છે કે તમારી આજુબાજુનું એન્વાયરમેન્ટ એ અર્લી ઇન્ડિકેટર એટલે એ તમને વહેલાથી એક સિગ્નલ આપશે કે તમારી આજુબાજુનું એન્વાયરમેન્ટ હવે બગડી રહ્યું છે. તો એ એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જીસ સમજવા માટે પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે આને આપણે પોઈન્ટ બાય પોઈન્ટ સમજીએ. તો